Now let's start the session with a prayer. ദൈവമേ അങ്ങ് സന്നിധേ ഞങ്ങൾ വന്ദനായുന്നിയാമത്ത് തൃക്കൺ പാർക്കണേ കൃപയേകണേ ആശിഷം ഞങ്ങൾ കേകണേ ആശിഷം ഞങ്ങൾ കേകണേ ദൈവമേ അങ്ങ് സന്നിധേ ഞങ്ങൾ വന്ദനായുന്നിയാമത്ത് തവ നാമം ഞങ്ങൾക്കാമോദം നിയത അരുൾ വരദാ കൃപ ചൊരിയൂ നീ തവ നാമം ഞങ്ങൾക്കാമോദം നിയതം അരുൾ വരദാ കൃപ ചൊരിയൂ നീ തിരുശക്തി ഞങ്ങൾ കരുളേണം നിന്നി മംഗളയോഗവേളയിൽ മംഗളയോഗവേളയിൽ ദൈവമേ അങ്ങ് സന്നിധേ ഞങ്ങൾ വന്ദനായുന്നിയാമത്ത് തൃക്കൺ പാർക്കണേ കൃപയേകണേ ആശിഷം ഞങ്ങൾ കേകണേ ആശിഷം ഞങ്ങൾ കേകണേ ദൈവമേ അങ്ങ് സന്നിധേ ഞങ്ങൾ വന്ദനായുന്നിയാമത്ത്. Next, I summon Afna Ayub for giving an introduction of the program. A very good evening to all. The most anxiously awaited occasion is finally here. PG Department of Economics and Research Center and Government College of Women Vizag presents 56th webinar of Accounting Series in the topic Macroeconomic Debate in Public Finance. On these occasions, I heartily welcome everyone gathered here. Thank you. Now, I would like to welcome our respected Ganeshri ma'am for the welcome speech. Thank you, Sophia. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good evening, one and all. Most respected Chief Guest of the day, Dr. Lekha Chakrabarty, Dr. Uma Jyoti V, Head of the Department of Economics, other faculty members, and my dear students. Welcome all to the 56th webinar in the EcoWings webinar series. As you all know, today's webinar is a student induction program. We have with us Dr. Lekha S. Chakrabarty as our facilitator. She will be speaking on macroeconomic debate in public finance. She is a familiar personality as far as our department is concerned. With immense pleasure and gratitude, I welcome you, ma'am, to this session. Next, I would like to welcome our dear Uma teacher for her untiring and enthusiastic leadership. Welcome you, dear teacher. I welcome all the faculties who have joined here for the webinar. With great pleasure, I welcome Team First BA for this webinar. We all know this induction program is actually for our new batch of students. Surprisingly, they themselves are the coordinators here. Welcome, dears. Now, I wholeheartedly welcome all other participants who have joined for this webinar from our institute as well as from outside Government College for Women. Welcome you all once again and wish you all a very fruitful session. Thank you. I call Madhubala for giving a faculty introduction. Thank you, Sophia. It is my honor and immense pleasure to introduce Dr. Lekha S. Chakrabarty, a renowned economist and a professor at the National Institute of Public Finance and Policy, Delhi, as a speaker for today's webinar on the topic Macroeconomics Debates in Public Finance. She is also affiliated as Research Associate with the Levy Economic Institute of Bard College, New York. Ma'am is an elected board member of Governing Council of International Institute of Public Finance Unit.
Professor Chakrabarty's area of interest are macroeconomics of public finance, fiscal federalism, extractive sector economics, financing human development, and gender budgeting. She is the author of the book Fiscal Consolidation, Budget Deficits, and Macroeconomy. This book has received endorsement reviews from Y.V. Reddy, former Governor of Reserve Bank of India, and also from Vito Tansi, former IMF Executive Director of Fiscal Affairs. She is co-author of the book Social Sector in Decentralized Economy, India in the Era of Globalization, published by Cambridge University Press. She has papers in national and international journals. Professor Chakrabarty has worked for the IMF, the World Bank, UNESCAP, UNDP, the UN Women, and Commonwealth Secretariat on short stints. Her work experience on macro fiscal policy and human development spans across several countries. Professor Chakrabarty is twice an awardee of Shastri Indo-Canadian Program from Department of Foreign Affairs and International Trade Government of Canada. She is the recipient of Infosys Best PhD Thesis Award from Indian Institute of Science, Bangalore. Professor Chakrabarty, ma'am, I warmly welcome you virtually to Government Women's College, Thiruvananthapuram. We are grateful for your valuable time that we get to share with you, ma'am. With these words, I invite Dr. Lekha S. Chakrabarty, ma'am, to today's session. I request all participants to remain on mute. After this session, host will be open for interactive sessions. Thank you, ma'am. Thank you so much. Over to you, ma'am. Thank you so much, Madhubala. And Umajeji, a special thanks to you for giving me this opportunity to talk to the students. It's almost 1 year I haven't spoken, in women's college. Otherwise, before the pandemic time, whenever I came down to visit my mother, I made it a point to come to you and, I asked you to give me space to talk to our students. And, So let me go ahead. As we have this technology problems. What I am thinking right now is these debates. Instead of me speaking to you continuously, you please help me in getting these debates right. What is in my mind is a very favorite topic of mine is about public goods, about deficits, about the economics of government, and why do you vote? Why do people vote? These are the kind of questions coming to my mind. But I think instead of me talking, if Purnima, Madhubala, Sophia, Farsana, I'm just seeing some of the names here. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഡിബേറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാം. So first, I wanted to ask you a very simple question. Why do people vote? Because instead of me speaking to you, democracy determines public policy decisions. What we vote, that we can translate into, public expenditure decisions. In details, instead of me talking about it, you help me in getting certain dimensions, certain variables to get this debate correct. Okay. In the sense, I will ask you a simple question. Like Anthony Dons, he has a book, Economics of Voting. Then another book is there, Calculus of Consent. Namada consent in the calculus. So there are different books over there, theories over there. Instead of me speaking to you those theories, I will tell you from your feedback what that theory and what that debate is. So are you with me? If you are with me, just answer my question. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പലരും വോട്ടിന്റെ ഇതായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു 18 years. So why do people vote? You tell me. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Very simple answer. If you tell me, then finally I will give you the equation by the Anthony Dons and William Rickers, വലിയ ആൾക്കാരുടെ public choice theory. Farsana, you Voting is the democratic right of a citizen. Absolutely, democratic right. The dimension right she has emphasized. Absolutely, it's a right. Farsana'യുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, why do people vote? That's a brilliant answer. That we vote because it's our right. എല്ലാവരും സംസാരിക്കണം.
Why? What's happening? Talk to me. India is a democratic country. Absolutely. That's what, Priya. You are also supporting Farsana in the sense that it's democracy. In the democracy, it's people's right. That's what. And you and Farsana, both of you are talking about one dimension in that equation, which I want to write on the whiteboard, in the sense the virtual whiteboard. So both of you are focusing on one variable or one dimension, but there are many aspects to it that people, why do they vote? And I think Purnima wanted to talk to me. മാം ഞാനായിരുന്നു നേരത്തെ ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Oh, it's Purnima. So Purnima and Farsana have spoken to me, but I think Priyavrita, I saw you, unmuted yourself, but you didn't tell me. Sorry. Ma'am, people vote to select their representative who will formulate policy for themselves. Correct. So that means people elect a particular candidate to support the policies and the aspirations they have there in the mind. So it's a kind of, the benefits they are seeking, right? Priya, is it like that? Like a little bit of a utilitarian perspective, like any benefits on that? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ vote ചെയ്തു. I want to get this set of policies on board. If that is there in the election propaganda, I vote for that particular candidate to get this particular policy for me. It's a kind of a benefit, right? So, but Farsana and Purnima, they have spoken about a different dimension. It was not a utility or a benefit they, desire from the voting process, but it's a kind of a, in the metaphysical, the philosophical, and normative aspect is the right. This is my right. That's why, I go and exercise my right. It's a democratic country. അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഡയമെൻഷൻ കുറച്ചൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഐ വോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഗെറ്റ് ദിസ് ബെനിഫിറ്റ് ബിക്കോസ് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിസീസ് വിൽ ബി ഓൺ ബോർഡ്. If I select this candidate, he's going to put my kind of policies on board. So ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പ്രിയവൃത പറഞ്ഞത്. Come on, your friends. Yeah, Ma'am, yeah, tell me. can I, ma'am, voting also gives us an opportunity for change. Absolutely. What? Yeah. Tell me, Prasanna, what? What was now existing can be changed using the right to vote. Absolutely. If suppose you are not liking a particular regime, then you come out and vote expecting that you have the power to change what's happening right now and to select another. That's very, very much possible. Change and continuity, these are two aspects which you aspire through voting. Fantastic. Now Aishwarya, who opened the microphone? Devangana. Talk to me. Ma'am, can I? Sure, Vrinda, go ahead. വോട്ടിംഗിൽ മെജോറിറ്റിയുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ. So, അപ്പം പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതൊരു ആറ്റമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആറ്റമിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. മോൾ എന്തിനാ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വൃന്ദ എന്തിനാ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത്. Okay. It's a kind of probability of your candidate winning the election, right? എന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ. This is a kind of a variable in Anthony Down's equation. He called it a P. That is, Ma'am, can I? Yeah. Tell Ma'am, me. voting also give a citizen chance to choose their
representatives, their government leaders, their own policy makers, and thus we can be or we get a chance or opportunity to voice our own opinions and express our own opinion on public issues. ഹലോ ലേഖ, Am I audible? ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഫർസാന ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ലേഖ കേട്ടായിരുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല. ഫർസാനാസ് പോയിന്റ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഒന്നുകൂടി പറയുമോ? റിപ്പീറ്റ് പ്ലീസ്, കാരണം ഞാൻ ഓഫ് എയർ ആയി പോയി നേരം. ഓക്കെ, ഫർസാന. Hello ma'am. Farsana, am I audible? Because I got a message in my chat box by Natha wrote to me that, ma'am, your voice is very feeble. Voice kekam vayyana. Am I okay, Natha, right now? Sound kurvana clear agunnilla. Ma'am, now it's clear. Thank you. Okay, go ahead, Farsana. Ma'am, voting gives a citizen a chance or an opportunity to choose their own elected representative or government leaders who are the policy makers. And it also gives us the opportunity to voice our own opinions and to express our own opinion on public issues too. Public issues too? So it is an opportunity to express ourselves in the public. Absolutely. So ഇവിടെ നമുക്ക് പൂർണിമയുടെയും ഫർസാനയും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആസ്പെക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഒരു കോഗ്നീറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതെന്റെ റൈറ്റ് ആണ്, ഇതൊരു കോഗ്നീറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് വോട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ വൺ ഡയമെൻഷൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. But the moment Priyavrata and Brinda told, Priyavrata told, if I select this particular candidate, it's very close to what I want. Those kind of policies I'm going to get. And Brinda Chindaila, that candidate is in her mind, and she's very peculiar about selecting one. It's a kind of a efficiency-based, a personality-based voting pattern that is developing in her. It's not like a broad, പാർട്ടിക്കൊന്നും കൊടുക്കും തോന്നുന്നില്ല വോട്ട്, ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ബേസിസിലാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഷീ എക്സ്പെക്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. Am I audible? Is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So what Vrinda is thinking is the probability of her candidate winning the election. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സും ആന്റണി ജോൺസന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്, ഇത് ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വില്യം റിക്കർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി പ്രോസസ്സില് ഡെമോക്രസി ഡിറ്റർമിൻസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസിഷൻസ്. അതിന് ഡെമോക്രസിയെ എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു മോഡലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മോഡലിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ബി, benefits I derive from my voting process. That is what Priyavrata has pointed out. Then Vrinda told the probability of my candidate winning the election, that is the B. And then I am just protecting Farsana's and Purnima's point, that is a William Ricker's variable. Before that, I wanted to tell you, when Anthony Donson's DOWNS, Anthony Dons equation kondu vannapo, there he was bothered with one particular aspect or one particular variable. അതിന് കുറച്ചധികം ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി പ്രാധാന്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിന്നിങ്ങും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിറൈവ് യൂട്ടിൽസ് ഫ്രം യുവർ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സും ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് നിഷ്പ്രഭമായിട്ട് പോകും. കാരണം ആ വേരിയബിളിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വേരിയബിളിനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനസ്സിലും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു പ്രിഫർ നോട്ട് ടു വോട്ട് റാദർ ദാൻ വോട്ട്. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പോയിന്റ്. ക്യാൻ യു ഗെസ് ആൻഡ് ടെൽ മീ അത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും? വൈ പീപ്പിൾ പ്രിഫർ നോട്ട് ടു വോട്ട് റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ഫോർ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്? ആ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Yes, Purnima. So Purnima's friends can tell me
or even Purnima can tell me what is that determinant, what is that variable in that particular equation. It's a kind of a variable, it's a negative thing. If that variable is greater than this benefits and the probability variable, people prefer not to vote than vote. And അതിൽ ആ പാരഗ്രാഫില് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ it's a kind of a democratic embarrassment that people won't even turn to vote. What is that factor? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാമോ എന്നോട്? ഒരുപാട് പേര് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? They have no confidence in the government. Isn't it because of the autocracy of the rulers? Natha, autocracy of the rulers. Farsana's point or Purnima's point that they don't have any confidence on the government? ആരാ പറഞ്ഞത്? Farsana. Purnima, you wanted to speak to me. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഫർസാനയുടെ അതേ പോയിന്റ് ആണ് പറയാൻ വന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രിയം ചെയ്തോ ഫർസാന? അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള് ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിന്താധാരയ്ക്ക്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഗവൺമെന്റില്. നാഥ പറയുന്നത് autocratic government ആണെങ്കിൽ people will not go and vote. But at the same time, I want to remind you the point told by your friend. ഏത് ഫ്രണ്ടാ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ വോട്ടിന് പവർ ഉണ്ട്. ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഈ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, I have the power to change this. So I vote. So I think that's a positive process. If you are feeling that your government is autocratic, if you're feeling that, I don't have the confidence on the present government, you have every right or that power is there in you to go and, exercise your vote to go for a change. That point, I think it's Farsana who told that point. Yeah. So അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പറയൂ. There is also a chance that people are not aware about the importance of voting and role of voting in the democracy. Absolutely, that's also a point. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും empowered ആണ്, we are all empowered, so we know the importance of voting. But she is very skeptical about whether people in village they are aware of it. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പല വില്ലേജിലും ഇതൊരു ഉത്സവം പോലെയാണ് വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. The people come out of house together. എന്നിട്ട് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്, ആ കൊഗ്നിഷൻ, വോട്ടിംഗ് ഈസ് എ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്. ആ കൊഗ്നിഷനിൽ ഒന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവര് അവര് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആള്, ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആള് ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് അവരുടെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഉത്സവം പോലെ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് അവയർനെസ് വി നീഡ് ടു ജനറേറ്റ്. അത് കുറച്ച് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ വളരെ NGO അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആണ് കം ആൻഡ് വോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം അത്. ഒന്ന്, heterogeneous, each person, even within the household. Now there is nothing called household voting. കാരണം വീട്ടിനുള്ളിൽ പണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗൃഹനാഥൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നൗ ദ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ഈസ് സോ ഡിഫറെന്റ് ദാറ്റ് അച്ഛൻ ഒരാൾക്കായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു താല്പര്യമായിരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ താല്പര്യമായിരിക്കും. It's all individualistic kind of voting. But at the same time, the point you mentioned, if they are not basically aware of their rights, if somebody go and speak to them that you can write, it's your power to make a change, but you do it. They can also influence them, vote for whom or see the symbol and vote. അങ്ങനെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാധീനിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തവര് അവര് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകില്ല. സോ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ദിയർ. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആന്റണി ജോൺസ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് ഒരാൾ വരണം. What is that? We got B, benefits of voting. We got P, probability of your candidate winning the election. And we got D, that sense of duty, that is election. That is a voting process. And sense of duty, another dimension is your rights. അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വലിയ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർത്ത് പറയും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ബെനിഫിറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർ
വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാതിരിക്കുക? Okay. So what is the point in voting them to power? Because these all will be elite capture. Elite ആൾക്കാരുടെ ഒരു capture ആയിരിക്കും. What difference does it make to our lives, whether we vote or whether we don't vote? So I am not going to vote. ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നന്ദനയിലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നന്ദന അത് ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ആക്കി തരണം എനിക്കത്. ആ ഒരു വാക്ക ഞാനത് കേൾക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നന്ദന ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ബൃന്ദ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈ കാൻഡിഡേറ്റ് വിന്നിംഗ് ദ ഇലക്ഷൻ, ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി. Then Purnima mentioned my rights. Farsana mentioned my rights. Then I forgot. Priyavrita told me benefits. B. അതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് ഈസി ആക്കിട്ടോ, ഒന്ന് ഈസി ആക്കി തരും, വാക്കാക്കി തരും. അത് നന്ദനയുടെ ചിന്തകൾ കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ വോട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം കാണില്ല. So it's all lack of trust. It's a trust deficit. That's why people don't vote, right? But again, there could be this answer can be little inconclusive in the sense പൂർണിമ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, പൂർണിമയുടെ ഫർസാനയോട് നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു നമുക്കൊരു ചേഞ്ച്, ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. ദ അതർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓ നോ ഐ കനോട്ട്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസേൺ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക്. ലൈക്ക് യുവർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് the entire population who are eligible to vote. അതാണ് the denominator. അതിലിപ്പം നമ്മുടെ n, capital N population ആണെങ്കിൽ capital V is the denominator, and that capital V എന്താണ്, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം അത്രയും ജനസംഖ്യ നമ്മളെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതും. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ്, എന്നിട്ട് മേളില് 1 എഴുതുവാണ്. Means that is Purnima's voting. 1 by such a big millions of population denominator. What change I am going to make? I am just insignificant. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈ ഇത് ഡൽഹി ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു 50-50 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1% വോട്ടിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ദാറ്റ് I don't make a difference. This is also a concern in the book. Actually നിങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകത്തിന്റെ പല പാരഗ്രാഫ്സും എനിക്ക് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പൂർണിമ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, my voting decision, it's just 1 by that millions of population, that V, the capital V in that fraction, and I am just insignificant in making a change. കിട്ടിയ വാർക്കെങ്കിലും that the variable which I am searching for. Deepa, hi. Deepa joined. Okay, so what it could be? എന്തായിരിക്കാം മനുഷ്യരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ? മേ ബി എന്റെ ഒരു വോട്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു തിങ്കിങ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറയുന്നത് ഈ കോഗ്നിഷൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എക്സ്പെഷ്യലി വെൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് there is no point in going for vote. ഇതിനെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പം 2 years you studied economics, so though there are certain economist language you have, right? Economist language in the sense demand supply എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു economist ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ആ ഒരു ടേം ആണ്. ദാറ്റ് ഇക്കോണമിക്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം സെർച്ചിങ്. ആൻഡ് when I will say that word, നിങ്ങൾ എല്ലാം വിചാരിക്കും മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ സിമ്പിൾ ടേം, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ടേം പറയാൻ പറ്റിയില്ലാന്ന്. വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് എന്താ ഇതെല്ലാം, ആ ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ. Inequality. Okay, inequality. Can you just elaborate that point to me? Nandana, can you just elaborate that point to me? Why asamattvamana voting ne preripikkathadu endukondu? There may exist discrimination between rich and poor. So that's why you don't vote. Why, Nandana? Because you fear that there is an elite capture can happen, and there are a lot of inequalities between rich and poor. And
ഒന്നുകൂടെ പറ ആലോചിച്ച് പറ. Yeah, I want to take that point completely from you. Tell me. Ma'am, is it utility? ഓക്കെ, യൂട്ടിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിക്കട്ടോ. ബിക്കോസ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ റിമെമ്പർ ദ ടോക്ക് ഐ ഗേവ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. അതിൽ ഞാൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഇസ് ജോൺ റോബിൻസൺസ് എക്കണോമിക് ഫിലോസഫി. In that she defined utility as a metaphysical concept, and in the second page you can read in economic philosophy, you must read that book by John Robinson of Cambridge School. അപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അവരതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ, നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂട്ടിലിറ്റി. ദ മൊമെന്റ് യു ട്രൈ ടു ഡിഫൈൻ ആൻഡ് പെൻ ഇറ്റ് ഡൗൺ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ജസ്റ്റ് ഫിലോസഫി. ദാറ്റ്സ് എ വേ ജോൺ റോബിൻസിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ യൂട്ടിലിറ്റി. അപ്പോൾ utility is an important variable, but that aspect of this voting equation has already been captured by your friend Priya and ഒരാളോട് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. കാരണം Priya and Brinda, they have spoken about the utility perspectives or utility dimension of that by saying P and P. അപ്പോൾ utility aspect of that equation is covered, but ഇനി ഉണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി തരാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ, ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സപ്പോസ് യു ടെൽ മീ. ഇപ്പം ഓക്കെ, ഫർസാന ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് മൈ ടൈം? ലൈക് ലേഖ മാമിന്റെ ഈ ടോക്കിൽ, ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ദ ഡാഷ് ഓഫ് മൈ ടൈം ചോയ്സ് ആണോ മാം? Choice, of course, but there is a word, enter dash of my. Otherwise, if you are wearing a very complicated sari, but you have to get on the dice and you have to speak, and you are a child and you cannot manage the sari properly, then you will say, in an economist language, you may say that the dash of my the dash is very high. Wearing the sari, the dash. കോസ്റ്റ് ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോസ്റ്റ്. My goodness, Brinda, you cracked it. Yeah. The way I wanted to tell you is opportunity cost എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ opportunity cost of the time, okay? The best alternative forgone. Absolutely, best alternative forgone. I wanted you to talk to me that it is opportunity cost of Farsana's time. Lekha ma'aminte idu allayirunengil njan ivide that is opportunity cost, the best alternative forgone. And Brinda has pinned down that it's a cost. So now let me put this equation. Like in Anthony Down's equation, you have utils of the voting process. The benefits you derive from the voting is a function of probability of your candidate winning the election, and the benefits you derive from the candidate minus cost എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കോഗ്നിഷൻ, അതിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്. കോഗ്നിഷൻ ഇസ് എ കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് എ കോസ്റ്റ്, സൈക്കിക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്, ഇൻഫർമേഷൻ, അവയർനെസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സി, ഇഫ് ദ സി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിഗർ ദാൻ, ഇഫ് യുവർ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യുവർ പി ആൻഡ് ബി, the benefits and the probability, you don't vote, rather than you prefer to vote. This is exactly what I mentioned. Am I clear? Kekkunundo? Okay. So if your C is greater than P and B, then it's a moment of democratic collapse. People prefer no to vote rather than vote, right? ആ ഒരു എംബറാസ്മെന്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആന്റണി ടോൺസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ വില്യം റിക്കർ, ഐ മെൻഷൻ അബൌട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, ആൻഡ് വില്യം റിക്കേഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, he put D into it. So U is equal to P into B minus C plus D. അപ്പൊ if the D is greater, അപ്പൊ ഈ C എന്നുള്ള ഫാക്ടർ അല്ല, D ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ, then you save that equation from a democratic collapse. And this is a theory, John's theory, and you can test the theory. How can you test the theory? Prior to the elections, you can
ask the people, that just like the way I talk to you, you can talk to your friends, or in a small finite set of people you talk, and you come out testing this theory of Anthony Jones. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിയറി പഠിക്കും. Then the next part of the journey is you try to test it empirically, data formulation process. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എംപിരിക്കലി. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോളിസി മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. You're getting the point. So the democracy determines public expenditure policies or public policies. പക്ഷെ ആ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണും, ഒരു തിയറി കാണും. ആ തിയറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫറൻസസിൽ നമ്മൾ പോളിസിയിലേക്ക് പോകും. ഈ ഒരു ജേർണിയാണ് ഒരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ the first debate, you can debate a lot of things, and before getting into the next step, this is the basic vocabulary of voting models. The basic vocabulary of the voting models is your benefit you derive in the uses, the candidates that win, that is a probability. And recently I was the external examiner of a JNU thesis, and he was working on this പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഇതിലൊരു ഇക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹി വാസ് ട്രൈങ് to test this theory, and he tried to come up with inferences. Pulled a chapter, he used certain econometric models and all, and he was testing this voting models. Okay, and then D. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പീപ്പിളിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഫാക്ടറാണ്. ഡി ആണോ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 54 പേരുണ്ട്. നമുക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ടെക്നോളജിക്കലി, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ 54% അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദൻ, ഇപ്പൊ ഇത്ര പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഇത്രയും പേര് ആ കൈ പൊക്കുന്നവരിപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു 90% ആണ് ഡിക്ക് കൈ പൊക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് we can come to an inference that most of you think that it's my duty, it's my right, it's a sense of duty, civic sense or civic duty. അതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണം, ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതാണ് ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദിസ് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഓവർ ഹിയർ, അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ടെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് വി കുഡ് ഹാവ് ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡൺ ഓവർ റൈറ്റ് നൗ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് the voting models in their basic vocabulary. Okay, now let me get into the next aspect of public good. Public good എന്ന് പറയുമ്പോൾ by definition ഒരു public good എന്ന് പറയുന്നത് it has to be non-rival. Non-rival എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർസാനയ്ക്കും മധുബാലയ്ക്കും വൃന്ദയ്ക്കും അത് ഒരുപോലെ പരസ്പര കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതെ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് അത് നോൺ റൈവൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോൺ റൈവൽ. നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ കേൾക്കുന്നു, കേട്ടോ, ഒരുപോലെ കേൾക്കുന്നു. അതിൽ there is no rivalry over here. Exclusion, non-excludability is also a public good. Non-excludability എന്ന് പറയുമ്പോൾ when I tell that this is a public good, my lecture is a public good എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should get equal access. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആക്സസ് കിട്ടണം. പക്ഷേ I know that നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഹിയർ ബിക്കോസ് ആരൊക്കെയാണോ ടോക്കിന് അനുവദിച്ചത്, the moment you approve that you can enter and you can listen to my talk, അങ്ങനെ ആ ഒരു അപ്രൂവൽ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Because this talk is not a public lecture. Otherwise, the moment you upload it in the website and make it open, then it becomes a public good. Lekha's lecture is a public good. But right now, technically exclusion is possible. പക്ഷെ ഒരു public good എന്ന് പറയുമ്പം it has to be non-excludable. It has to be non-rival. So that's it. And can you imagine such kind of goods? Because അതിന്റെ ഫിനാൻസിങ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. We have to finance public goods, and even this publicness, that can be a transitory concept. The moment I speak about my lecture, അത് പബ്ലിക് ഗുഡ് ആണ് when you mount it on
social media, then it's a public good. But public in the parnada oru transitory thing. The moment you make that, what do you call the format to some kind of an exclusion format, then only a certain group of people can access to it. So when the publicness concept itself is just transitory, അത് പെർമനന്റ് അല്ല, അത് ട്രാൻസിറ്ററി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് തിയറിയിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണ്, എത്ര എന്താ പറയാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വൈ ഐ എം സീയിങ് ദിസ്? ബിക്കോസ് ദ മൊമെന്റ് ഐ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ്, then you can say, ma'am, then my revealed preference for this good is less. In the parayumbo, you have to pay only less tax. But if you say, no, this is very important for me, I pay for it, in the parayumbo, you pay more. So in this literature, the Nobel സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ, നമ്മളെ മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ ഒക്കെ വായിക്കും. അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിസം ഡിസൈനില് എറിക് മാസ്കിനും ഹെർവിക്സിനും ഒക്കെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പം അവര് ബേസിക്കലി പഠിക്കാൻ പോയ കാര്യങ്ങള് ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടാണോ സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഓർ സിൻസിയർ, you reveal your preferences. I know in the +2 class, നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ദിസ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസസ് ആ ഡിമാൻഡിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വെരി ഫെമിലിയർ ആണ്. പക്ഷേ ഹയർ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ. കാരണം ദിസ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രാറ്റജിക് or it can be sincere, and based on that, the taxation principles can be designed. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടാക്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം a group of students or a group of population may say, no, I don't derive much enjoyment from this public good, I don't need it എന്ന് പറയുമ്പോൾ the tax can be, നമ്മൾ അധികം ടാക്സ് അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല. But a group of people to know that the benefits I derive is high, so I am ready to pay tax. എന്നിട്ട് ഈ മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അവസാനം ഒരു കൺവേർജൻസ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺവേർജൻസ് അൽഗോരിതം ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ദോസ് ഹു ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് എനിക്കിത് ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ടാക്സ് കൊടുത്ത് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഹു paid less tax they derive, that's the way it is in the mechanism design literature. But you can always tell me, ma'am, ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ റൈഡർ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അവർ വിഷവേ ചെയ്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൺവേർജൻസിലേക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് ബൈ ഡിസൈനിങ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ടാക്സസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആറ്റമൈസ്ഡ് ടാക്സസ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടാക്സസ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു the revealed preferences, the revealed demand, especially when ഒരു public goodന് നമുക്ക് utility ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാം. Before I get into another stream of debates, let me open for 10 minutes and hear your voice. You tell me, in your perspective, a public good which is non-rival and non-excludable. Can you imagine such kind of a public good? Because private good in the it's easy to define. I like yeah, tell me. Road, national defense. National Defense. Harita. Yeah. Road. Road defense. Devangana ketilla. Government administration. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. Administration. ഹരിത, ദേവാംഗന പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. Can you tell me? Ma'am, public park. Park. Okay, park, road. ദേവാംഗനയുടെ പോയിന്റ് കേട്ടില്ല. ഹരിത, Administration. Ma'am, she's saying administration, public administration. Public administration is a public good. Okay. National defense. National defense is a public good. Street light. Street light is a public good. Then Harita, കേട്ടില്ല. What's the public? I said public park. Public park. Okay. So Nada and Harita told public park.
Devangana told public administration. That's a, you know, exclusive answer. That ആദ്യം ഞാൻ public administration, governance is a public good എന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നു ദേവാങ്കന. ആൻഡ് ഫസാന, യുവർ പോയിന്റ് ഓൺ ഡിഫൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷെ റോഡും പാർക്കും നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അൺപാക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് പ്യോർ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇംപ്യോർ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. പ്യോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻസ് എടുത്താലും അത് പ്യോർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇംപ്യോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർക്ക് ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺജഷൻ. കൺജഷൻ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് കൺജഷൻ. സോ ബിയോണ്ട് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺജഷൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇംപ്യൂർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ. പാർക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി ഫീ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കൺജഷൻ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നോൺ ഡ്രൈവറി ഹാപ്പൻസ്, റൈറ്റ്? So ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. In the case of road also, there is a kind of congestion element into that. And also Farsana, these days, you know, we take a toll tax, right? നമ്മുടെ ഈ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടോൾ കൊടുത്താലേ ഈ റോഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 6 lane ബിഗ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പേ ടോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെക്നിക്കലി എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അപ്പോ that's why I mentioned that this publicness, that you think that okay, public road is of course public, but its publicness changes the moment you say that technically exclusion is possible through, you know, designing a toll tax. Okay, that's one thing. Any point I missed? Any other good, you know, Stiglitz നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ. Stiglitz is a Nobel laureate, and ഈ പുള്ളിയുടെ blog post you must check. Okay, the project syndicate എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മച്ചേച്ചി will give you the link. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. I will send you. These are the small, you know, very simple language റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ എഴുതിയ ബ്ലോഗ്സ്. അതെല്ലാം വായിക്കണം. ഓക്കെ, എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ അത് വായിക്കണം. അപ്പം സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, പബ്ലിക് ഇക്കണോമിക്സ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കർവ് പേജിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം. സോ ഈ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്നിട്ട് പുള്ളി ആ കവർ പേജിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ആ പടം ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹീസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ബിഫോർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ്, യു നോ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി നൊസ്റ്റാൾജിക് ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. അത് നൊസ്റ്റാൾജി ഇൻ ദ സെൻസ് ടു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് അടിയായി. ലൈക്ക് റൊണാൾഡ് കോസ്, ഹീസ് ഓൾസോ, യു നോ, നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ് റൊണാൾഡ് കോസ്. പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി അതും സാമുവൽസൺ, യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സാമുവൽസൺ. ഇവർ രണ്ടും absolutely Paulus Samuelson. So Paulus Samuelson and Ronald Coase തമ്മിലൊരു അടിയായി. Samuelson believed that this particular good, ഞാനത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം, ആ കവർ പേജിലുള്ള that particular good is a public good because it is not excludable and not rival. At the same time, Ronald Coase historical examples ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു no, this can also be private എന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ പടം? ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പുറം ചട്ടയിലുള്ള ആ പടം ഏത് ഗുഡിന്റെ പടമാണ്, ഏത് പബ്ലിക് ഗുഡിന്റെ പിക്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണെന്ന് അറിയാമോ? ക്യാൻ യു ഗെസ്? ബിക്കോസ് നമ്മളെ ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞു, റോഡ് പറഞ്ഞു, പാർക്ക് പറഞ്ഞു, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്. ദേവാങ്കന, we will unpack it and we will just debate it out with your friends. Can we call public administration as a public good? Immunization, vaccination, all these things are public good or not? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പടം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോപ്പുലർ ബുക്ക് നോ, സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ് ബുക്ക്. കിട്ടിയോ ബുക്ക്? ദേവാങ്കന, മോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വാട്ട് വാസ് യുവർ ആൻസർ? റിട്ടൺ ചെയ്ത ബുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആണ്. കേട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയതാ? What Devangana was mentioning, ആരും എഴുതിയില്ല. What was her point? Or even Devangana can type it because somehow I don't know why I'm unable to hear you. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. Anybody else? Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. What was her point? Yes ma'am. Okay, Ashwarya, what was her point? Devanganയുടെ point കേട്ടോ ആരെങ്കിലും? ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു മാം. Clear അല്ലായിരുന്നു. So somebody can write. Devangana, you write it and let me open the floor. Devangana അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും
Can anybody else tell me that what is that example which I am searching for? You know, my PhD supervisor is IS Gulati. He was state planning board vice chairman. I don't know. He studied in London School of Economics, and his teacher was Alan Peacock. ഈ പീകോക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ബിക്കോസ് the moment teachers have spoken to you that public expenditure എന്ന് പറയുന്നത് it is not a very secular process, and you know it is related to economic growth. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ലൈക് മോർ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മോർ ഗ്രോത്ത്, ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്യുലർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ മോഡൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് വാഗ്നർ അത് പറഞ്ഞത്, വാഗ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്. ബട്ട് ദിസ് അലൻ പീകോക്ക് വൈസ്മാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ഐ നോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അവർ പറയുന്നത് പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സെക്യുലർ. അങ്ങനെ സെക്യുലർ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രെൻഡി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ദർ ക്യാൻ ബി സ്പേർട്സ് ഇൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബൂം ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് ടൈം, ദ വേ വി ഡിസൈൻ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്പേർട്ട് ഇൻ സ്പെൻഡിങ്. പിന്നെ 2007 we had global financial crisis. Okay, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫിസിക്കൽ ഡോമിനൻസ് വാസ് റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് ഇക്കോണമി മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതായി. കാരണം അന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ബൗണ്ട് ആയി. സീറോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒരു സീറോ ബൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഒരിക്കലും അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ സം ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈവൻ നെഗറ്റീവ്. വെൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ബിക്കേം ഹെൽപ്ലെസ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. So we need more spending in that process. So that is a spurt. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ കലാമിറ്റി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സീ റൈസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കേരള. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മളൊരു ദുരന്തം, ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഇത് കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് റെസ്പോൺസീവ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് we require a spurt in spending. So this is what Peacock Weisman mentioned. After World War, after depression, there are spurts in spending. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പീകോക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത്, നോട്ട് ലൈക്ക് വാഗ്നർ ഹു ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സെക്യുലർ, വെരി ട്രെൻഡി, അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗ്രോത്തിന്റെ ബന്ധം എന്നുള്ളത്. ആർ യു ഏബിൾ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പീകോക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം, പീകോക്കിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, അലൻ പീകോക്ക്, ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വായിക്കണം. ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റില് പീകോക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ എക്സാമ്പിള് സ്റ്റിഗ്ലിസിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറത്ത് കവർ പേജിലുള്ള ആ പടം, ആ എക്സാമ്പിള് പുള്ളി റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീവിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചിക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പബ്ലിക് ഗുഡ്, ഹീസ് റീവിസിറ്റിംഗ് ദറ്റ് പബ്ലിക് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോസ് ഡിബേറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് റൊണാൾഡ് കോസ്, ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന ഇക്കോണമിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഐ എം സെർച്ചിങ് ഫോർ? കിട്ടിയോ? ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ്. താങ്ക് യു ജിജി. യെസ്, സ്റ്റിഗ്ലിസ്. യെസ്, കിട്ടിയോ? സ്റ്റിഗ്ലിസിന്റെ പബ്ലിക് എക്കണോമിക്സ് ബുക്കിന്റെ പടം ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സ്റ്റിഗ്ലിസ് പബ്ലിക് എക്കണോമിക്സ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തോ? ആൻഡ് going to the images. Got it? Ma'am, lighthouse aano? Swati, you are a leader. 2 days back you came and asked me, guys, I will tell you this secret. Swati, enikku ariyathu polum illa, 3 days back she came to my WhatsApp. I think she got it from Umachichi. She asked me, ma'am, I am from abbreviation CGW ഏതാണ്ട് പറയുക, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഐ നീഡ് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് യുവർ ട്വിറ്റർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ എം എ സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രം GW. ഞാൻ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു കീവേഡും വേണ്ട. ഐ ഗേവ് ഹർ മൈ Twitter handle, പിന്നങ്ങ് ടാഗ് ചെയ്തു, പിന്നങ്ങ് വളരെ ഫാസ്റ്റാ. സോ I thanked her for her leadership abilities. And Swati, you're very promising. Of course, I'm not telling anything, everybody is promising for that matter. അങ്ങനെ ഞാൻ actually പിന്നെ സ്വാതിയെ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, but I'm so happy that you told that it is Lighthouse. Now Thank you, ma'am. Thank you so much. Now let me open it to your friends and yourself. Why Swati mentioned that
a lighthouse is a public good. കാരണം നമ്മൾ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ 1 hour ആയി കേട്ടോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 10-20 more minutes if you are not tired we can take this conversation because എനിക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റും കൂടെ ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൂ. What I meant in my mind, one is public choice debate, the other is about the public goods and the third one is about the deficits. ഈ 3 ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രസകരമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ ഐ ആം ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലെഗ്. ഒന്ന് പറ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇസ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ്? അതർവൈസ് ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ. ഐശ്വര്യ, പൂർണിമ, ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്ന നെയിംസ്, പ്രിയ, ഫിർസാന, സ്വാതി, നന്ദന, എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഐശ്വര്യ, എനിക്ക് ദീസ് ആർ ദ നെയിംസ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് പേര് വായിക്കാത്തത്. ബട്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് കേൾക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇസ് നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ? എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെയും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈറ്റ് ഹൗസ് രണ്ട് നോൺ റൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും നമുക്ക് റൈവൽറി ഇല്ല. ലൈറ്റ് ഹൗസ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, എവ്രിബഡി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എൻജോയ് ദ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം. ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇൻ ദ സെൻസ് beam of light is the public good. Yeah, Purnima, the why the beam ഹൗസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റവന്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയാ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻകം ഫോർ മൈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നല്ല ഡിബേറ്റ് വരും പൂർണിമ. ഫ്രണ്ട്സ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക്. കാരണം ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഹാർബറിലോ ഒരു പോർട്ടിലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മേ ഗോ and start this public finance principles and they may claim a toll. ഈ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ ഷിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ you give me at the port, at the entrance you give me something, then exclusion is possible. Those ships can enjoy that beam of light in that particular water only the moment you pay for it. So your friends may do that. Ma'am, എല്ലാവർക്കും ആ ലൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പുറമേ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ വരെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് കേറണം എന്നില്ല. Not suitable, which means there's no excluding anyone from enjoying the benefit of good. Absolutely, it's non-excludability എന്ന് പറയുന്നത് you cannot exclude anybody from enjoying that beam of light. That exactly, Devangana, that exactly is the concept. Like you cannot exclude anybody from enjoying that light. That is and Nahla is also telling that once the lighthouse, our beam of light in a ship in a matrame light kodukkan pattullu, ee ship in light kodukkan pattilla ennonnum theerumanikkan pattilla. As long as the beam of light can reach that water, that avade oru ship undengile edu ship ayalum അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പൂർണിമ പറഞ്ഞ പോയിന്റും അതാണ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ പൂർണിമ, യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഓൾ വിത്ത് യു. That Nahla is telling, Devangana is telling that you cannot do any exclusion. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു കോഴ്സ് പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് that exclusion is possible. But exclusion is possible at technically it's an exorbitant price I have to pay. കാരണം ഞാൻ വളരെയധികം അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ സിമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് ഷിപ്പിനെ ഞാൻ കടത്തിവിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന. അത്രത്തോളം ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ട് ആ പോളിസി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് അത്ര ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ പൂർണിമ, യു ആർ thinking in the right track, because if that extra ship, if I prevent from enjoying the light, what is the point? There is no extra cost of one ship entering and enjoying that light. Either a marginal cost principle. I don't want to get into that technicality, but overall social cost അത് സീറോ തന്നെയാണ്. അതിപ്പം നമ്മളിപ്പം എത്ര കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, എത്ര പ്രൊഹിബിറ്റീവ്ലി ഹൈ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിവെന്റ് ചെയ്താലും അത് എൻറ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതുപോലെ അല്ല. മറ്റത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റഡാറും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പിൻ ഡൗൺ ചെയ്ത ഷിപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി കോസ്റ്റ്ലിയർ. സോ യു ആർ റൈറ്റ്. Any cause over here, because Purnima, Aishwarya, Devangana, everybody is telling that we are all with Samuel's son and we are all comfortable telling that lighthouse is a public good. And Nahla was also talking about a point that how can it be rival?
ലൈക്ക് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ റൈവൽ ആവും? ഇറ്റ്സ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ്. ഒരു ഷിപ്പിനെ മറ്റൊരു ഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ റൈവൽ ആക്കാൻ പറ്റും? പക്ഷെ കൺജഷൻ പോയിന്റ് വാട്ടറിലുണ്ടെങ്കിൽ there could be a little bit of a rivalry. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പൊ കേരള നമുക്ക് കോവളത്തൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ടു എ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ? ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരാള് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അയാളൊരു ദാനശീലന, ഒരു അത്രത്തോളം അയാൾക്കൊരു മഹാമനസ്കത ഉണ്ടാവണം ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് ഷിപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്. പക്ഷേ റൊണാൾഡ് കോസിന്റെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മൊമെന്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഐ എം ആസ്കിങ് എവറിബഡി, ഓക്കെ, എവറിബഡി പ്രസന്ന, if you want to give it to a private sector, നിങ്ങൾ കുറച്ച് മോഡൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്നറിയാം. ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ +2 കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മോഡിംഗ്, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മൊണോപ്പൊളി, ഡ്യൂയോപ്പൊളി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയും. The moment we open lighthouse to the private sector, എന്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം? അതിനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡലിൽ വിടണോ, മൊണോപ്പൊളിയിൽ വിടണോ? എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം? ഫ്രീ റൈഡർ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് പബ്ലിക് ഗുഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം ഫ്രീ റൈഡിങ് ആണ്. പബ്ലിക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ റൈഡർ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്. അതിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയും. കാരണം ഈ റൊണാൾഡ് കോസ് ഇത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ മാർജിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമോ? ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ addition to the total. correct. That extra thing you don't enjoy, right? അതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡിമിനിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് എൻജോയ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് അഡീഷണൽ, ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മാർജിനൽ തിങ്. ഓക്കെ, അതിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. വി വിൽ അലൗ ദം ടു എൻജോയ് ദ വാട്ടർ. പക്ഷേ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല? കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ഇത് റൊണാൾഡ് കോസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചല്ല ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വായിക്കും. കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചുപേര് മൈക്രോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ആ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ചിലർക്ക് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലായിരിക്കും താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും നടത്തിയിരുന്നത്, എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുമോ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോഴ്സ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്. നോർത്തേൺ അയർലാൻഡ്, ഇൻ ബ്രിട്ടൻ, ഏർലി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാൻ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഷിപ്പിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ മാനോട് ചോദിച്ചാല് അത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലെ അല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പുള്ളി കൽക്കരി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കയറി മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് കത്തിച്ച്, ആ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് രാത്രി വരുന്ന ആ ഷിപ്സിനെയൊക്കെ ഗാർഡ് ചെയ്തു. യുനോ ഇൻ പീകോക്സ് ബുക്ക് ഇഫ് യു റീഡ്, ആ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടം. ആ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് പുള്ളി രാത്രി ഇത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ഓക്യുപ്പേഷൻ ഹസാർഡ് വരത്തില്ലേ? രാത്രി കാലങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാലേ, കൽക്കരിയും തീന്റെയും അടുത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാ എന്തൊരു കലാമിറ്റി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹിം, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് അത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് such a dangerous thing that man was doing. Of course, his point we can appreciate. He wanted to guard the ships. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറി കൽക്കരി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് ഷിപ്പ് വരുന്നത് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊരു മഹാമനസ്സ്, ആ ഒരു മഹാമനസ്കതയൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് കാണും? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മഹാമനസ്കത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കാര്യം നടക്കും. ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു അതോറിറ്റി ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രൈവറ്റിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മൊണോപ്പൊളിയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പറ്റുമോ? ദ മൊമെന്റ് വി ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ദിസ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ടു എ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലൈറ്റിംഗ്. സോ ദിസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കൺഫ്യൂസ് ദ മെറൈനർ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണ്ട. സോ ദ മൊമെന്റ് വി ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ടു ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മൊണോപ്പൊളി.
Absolutely, Farzana. We talked it simultaneously. It has to be monopoly because you understand the point that we should not confuse the mariner. It has to be a monopoly, and course in the language parnala property rights. We have to give property rights. Suppose ഇപ്പം ഐശ്വര്യ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ റാൻഡം ഒരു പേര് നോക്കി പറയാം, രണ്ട് ഈ ഒരു കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഐശ്വര്യക്ക് ഞാനിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the property rights of that island and that lighthouse, I give it to her. So then ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും വന്ന് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങത്തില്ല. So she will get the rights. അപ്പം എനിക്ക് എത്രയോ പേരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയോ? ആരൊക്കെയോ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. പോട്ടെ. ഇനി ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് കോഴ്സിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എത്ര പേരുണ്ട് സാമ്പിൾസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്? സാമ്പിൾസൺ പറഞ്ഞു നോ വേ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് ഗുഡ്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ്, നോൺ ഡ്രൈവൽ ആണ്, നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ ആണ്. പക്ഷെ കോഴ്സ് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇസ് ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ and also rivalry is also possible, and using the historical examples, using property rights, he mentioned that in the history we can even see the examples that in Northern Ireland, in Britain, in many countries, you can take a look at the economics of government, enjoy that. Our title engananu parayunne economics of government lighthouse revisited. And ഇപ്പോഴും കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കോളേഴ്സ് ഈ പബ്ലിക് ഗുഡിനെ പറ്റി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. You take a good and they are still talking about it. Why the publicness of concept of a lighthouse? അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓമനത്വമുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഒരുപാട് പേര് കേംബ്രിഡ്ജ് ജേർണൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ലൈബ്രറി കാണും. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളും. ലൈറ്റ് ഹൗസ് റീവിസിറ്റഡ് ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റിസർച്ച്. ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, you go deep into that and study that. That is research, and this can be a very lonely process. അപ്പം നമ്മൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നോക്കും, നമ്മളുടെ കൂടെ കോദേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാൻ ആരാ നല്ലത് എന്ന് നോക്കും. സോ ആസ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് 4 things you have to keep in your mind. ഒന്ന്, ദിസ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡി അതൊരു ലോൺലി പ്രോസസ് ആക്കണ്ട. പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കണ്ടെത്തുക, സമാന മനസ്കരുള്ള പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കണ്ടെത്തുക, ആൻഡ് യു ബി വിത്ത് ദം, ഡിബേറ്റ് ഇറ്റ് and enjoy it and study together. That is one group. The importance of peer group that will reinforce your leadership skills. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു, ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു? ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പവർ പോയിന്റ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ മൈ ഗോഡ് യു വിൽ ബി ടേക്കൺ അബാക്ക്. മൈ ഗോഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സോ സിമ്പിൾ എന്ന് തോന്നും. അതുപോലെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സിമ്പിളാണ്. ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുമെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രയാണമായ economics. It is not tough, you will enjoy. Second thing is mathematics, and I understand that the students want to come to Delhi for a graduation course and all, പക്ഷേ maths നമ്മൾ +2 പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡൽഹി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞ് കേട്ടു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ സോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ കേരള ദാറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് +2 കൊണ്ടുവന്നാൽ. കാരണം ഇപ്പൊ ഹാർവേഡിലോ ഓക്സ്ഫോർഡിലോ കേംബ്രിഡ്ജിലോ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം. എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. PDCക്ക് ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രിവെന്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിഗർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് there is space for everybody. That's what I told my students every time. If you don't enjoy maths, don't. It is not my call. It's okay. Don't enjoy. That's fine. Economic history enjoy ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Some students may enjoy the data, that analytics and all. Then you can get into the data analysis and all. പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് മാത്സിന്റെ കാര്യം. രണ്ട്, never take it as a lonely process. You form the groups, peers. And third is maximum register ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് ലെക്ചർ. ഇപ്പൊ ദീപ ചേച്ചി ഒക്കെ ഇക്കണോമിക്സ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കോളേജ്, you register for that and listen to that in CDS, in any places around. If you have the opportunity, you attend the program. You may be getting just the keywords, but in the process, what registers back in you, that's very important. The exposure to listening, important conversations.
അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഇക്കോണമിക്സ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു 24 hours a day. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ടെൽ ഐ ആം എ പേഴ്സൺ ഹു ലിവ് ഇൻ മൊമെന്റ്സ്, അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 1440 ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു ഇത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പോയാൽ അത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദെൻ റീഡ് ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എഡിറ്റോറിയൽസ്, that's compulsory. എഡിറ്റോറിയൽസ് നോക്കണം, കണ്ടംപററി ഡിബേറ്റ്സിനെ പറ്റി അറിയണം. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് I wanted to tell. ആൻഡ് ഓൾസോ സമ്മറിൽ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. Because that internship process is very important. കാരണം whether means in the sense in 3 years time if you want to go abroad and all, along with your degree, along with your credentials, what is also searched is your experience. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു teacher, if teacher wants to involve you in getting some numbers or getting some ROL, review of literature, you do it for your teacher along with your studies. These unaccounted things that will help you in strengthening your understanding of economics, and that you call as I interned with, I assisted my professor in doing this particular work. That is your research experience. So you can write it in your statement of purpose that I am ready, along with my studies, I have done this work as my research experience. Either I interned or I assisted my professor. So those kind of opportunities you find and do it a piece. And also your seniors can facilitate that you can open a blog and post it there, 1000 words or 600 words you can write on the contemporary debates. So that experience is very important. So these are the things as graduate students I wanted to emphasize on these things. Idonnu markettu like reading, writing well, clarity of writing, then listening to people conversations and reading important books. Stiglitz-ന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകം വായിക്കണം, ഇഷ്ടമാണ്. നോബൽ ലോറൻസിന്റെ ഗുഡ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഏതാണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ഇക്കണോമിക്സ്, ബാഡ് പൊളിറ്റിക്സ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേണിംഗ് ബാക്ക് ടു മൈ ഷെൽഫ് ടു സീ ദോസ് ബുക്സ്. അതെല്ലാം വായിക്കണം. ഈ നമ്മുടെ ഡഫ്ലോ, അഭിജിത് ബാനർജി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ, കോഷിക് ബസുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓതേഴ്സ്, പിന്നെ ജോൺ റോബിൻസൺ ഇച്ചിരി വലുതാവുമ്പോൾ സോ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും, കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ അതർ തിങ്സ്. നൗ 6:50 ആയി. ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഡു? ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിസിറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടി പറയാം. റൈറ്റ് നൗ pandemic ടൈമിൽ deficit is very high, and people think that is very bad. Deficit is bad. Deficit എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റവന്യൂയെക്കാളും നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം we have deficit. Like you want to buy something, you don't have enough money, so you take money from your friend. That's your deficit. Like ഇപ്പം നമുക്ക് 10 രൂപ 15 രൂപയ്ക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ my point is deficit is good the moment I ask you how you used it. If you use it for as a capital, to buy a capital, what is your capital, you can tell me, then it's a productive purpose. But if you're buying, if you're incurring deficit or getting into a deficit for some kind of a fickle expenditure which does not have any prolonged future, or it just vanished just like that by buying ice cream or something like that, then that is a kind of a spending which does not have a capital creating nature, right? Appo government il oru debate unda, deficit is good, because if you a timely deficit, if the government is using the deficit to enhance the capital spending, infrastructure investment, then it is good. That's what Keynes believed, and Keynes ne snekinu oruvaadu verundu. And neoclassicals avaru ichiri kolpua, avaru parayunnathu, but there are many students who enjoy neoclassicals also, because avaru parayna fiscal discipline is everything. You don't have to incur deficit. That is bad. If you incur deficit, then I will create a rule that you cannot have more than this, and I'm going to rule create ചെയ്തു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മാസ്ട്രിക് ട്രീറ്റി എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അവർ പറഞ്ഞു 3% ഒക്കെ ആകാം ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് GDP, 3% of GDP, not more than that. Then your profligate, your fiscal profligacy is huge. അങ്ങനെ റൂൾ കൊണ്ടുവന്നു, because they think that fiscal discipline is important for growth process. പക്ഷെ കെയ്നീഷ്യൻ പറയും ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ക്രിയേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, ഹൗ ഡു യു ക്രിയേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ? അപ്പോൾ പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ we are putting your future generation also in debt. So can you do that? So we can argue
that no, that is an intergenerational equity in the sense we are creating roads for them, physical infrastructure for them, fine human capital formation. We need money for that, education, skills formation. We need money for that. We took the debt and we grow out of it. If we have debt, using that, debt what we bought, using that, if we grow, when the growth happens, we grow out of debt. That is what is called, ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു R ഒരു G ഉണ്ട്. R is greater than G means rate of interest is greater than growth of economy. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും. But if your rate of interest, that means cost of your credit, cost of borrowing is less than growth of economy, you're growing out of your debt. എന്നാ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം, R and G. ഓക്കെ, ഏത് ഡെറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡിസ്കഷൻസ്, ബജറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻസ് വന്നാലും ഇത് മറക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഡെറ്റ് ഇസ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ only your real rate of interest is greater, cost of credit is greater than the growing process, your growth of economy. Okay, and real rate of interest എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നോമിനൽ, ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എക്കണോമിക്സിൽ. നോമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ RBI അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനൗൺസ് ചെയ്ത റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. then you get the real. Nominal minus inflation, that is your real. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട്, today's deficit is tomorrow's taxes. So it's going to have equal impact on economy, because if you incur debt today, it will be in future generations taxes, otherwise private savings will go up and offset government savings. Government savings എന്ന് പറയുന്നത് debt, that we call as Ricardian school. അങ്ങനെ economists are divided. നിങ്ങളൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഏത് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലാകുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കാരണം ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഗവൺമെന്റ്, റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, അപ്പൊ ഡെഫിസിറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ വേറെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ലൈക്ക് IMF ഇസ് ചേഞ്ചിങ് നൗ കേട്ടോ. IMF അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിസിറ്റ് പാടുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ എക്സ്ട്രാordinary ടൈംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ചിന്താഗതിക്ക്. കാരണം ഈവൻ അവർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഡെഫിസിറ്റ് ഇസ് good, don't fear deficit, because these are times of pandemic. And American Economic Association, when you become economist, ഈ അസോസിയേഷനിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ലൈബ്രറി നോക്കിയാൽ മതി. അതിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരാൻ വലിയ സന്തോഷം, വലിയ അംബീഷൻ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാ ഇക്കോണമിസ്റ്റും. അവിടുത്തെ ഒരു അസോസിയേഷൻ പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരും ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ട് വെക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇക്കോണമിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ 2019 നാണിക്കേടാ ഒരു നേക്കഡ് എന്താ പറയാ സെൽഫ് പ്രൊമോഷനാ ഞാൻ പോയാൽ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോ ഐ ഹേർഡ് ദറ്റ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് അഡ്രസ് ഒളിവർ ബ്ലാൻഷ. യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹിം, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഒളിവർ ബ്ലാൻഷ പറഞ്ഞു public debt is good, deficit is good. If you are fearing about a bad equilibrium from the debt, you write your own fiscal rules that ഇതിന്റെ കൂടുതലൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്, but don't use it. Use it for reducing your output gap or use it for enhancing capital spending എന്നാ പറഞ്ഞത്. what does it mean? Output gap എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷനും നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റിയും അത് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഇക്കോണമിക്കും ആക്ച്വൽ GDP ഉണ്ട്, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്ക്. ആ പൊട്ടൻഷ്യലും ആക്ച്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ്. ഐ നോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്സ് എപ്പോഴാ തുടങ്ങുന്നത്, ഡൗൺസ് എപ്പോഴാ വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഗീത ഗോപിനാഥ് ഓഫ് IMF ചീഫ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, ഷീ മെൻഷൻ ദാറ്റ് എമർജിംഗ് ഇക്കോണമിക് കൺട്രി കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം ഒരു ഡൗൺ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് that recession may be a permanent scar. It is not cyclical that automatically it will go and up, it will take an upturn. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇത് സൈക്ലിക്കാലിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല, സ്ട്രക്ചറൽ ഡൗൺ ടേൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ ഡൗൺ ടേൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസീസ് നോക്കണം. അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്ലിക്കൽ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എമർജിംഗ് ഇക്കോണമി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ, ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് മെ നോട്ട് ബി വെരി ക്ലിയർ. നമുക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പോളിസീസ് കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ആയിരിക്കും. കാരണം
ഡൗൺ ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മണി പമ്പ് പ്രൈം ചെയ്യും, അപ് ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി നോക്കുമ്പോൾ അപ് ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റും, ഡൗൺ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ പോളിസി ടൂൾ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഗീത ഗോപിനാഥ് ഇൻ ഹർ വർക്ക് മെൻഷൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെലേറിയ അനദർ IMF economist അവരുടെയൊക്കെ വർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് കാണത്തില്ല, നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പെർമനന്റ് സ്കാറായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ്. പ്രീ പാൻഡമിക് കൺവേർജൻസ് നമുക്ക് GDP-ക്ക് വരും, ആ സൈക്ലിക്കാലിറ്റി ഒന്നും മാറുമ്പോൾ എന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു V ഷേപ്പ് റിക്കവറിയോ U ഷേപ്പ് റിക്കവറിയോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ബോത്ത് സൈക്ലിക്കാലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ബോട്ടിൽ നെക്സ്. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, ഞാൻ ഇനി സ്വരം കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് I will listen to all your questions together and then answer it and we will wind it up because ഇപ്പൊ തന്നെ 7 മണിയായി. And hope it was beneficial, the kind of debates I tried to open, and it was fantastic. It was brilliant the way you cooperated with me to run big models and to write big equations by yourself. You were providing me the variables. It's not that I gave you the equation of the theory. That was a beautiful thing, that what has happened right now regarding the public goods debate and regarding the vocabulary of voting models. And due to the lack of time, I could not open up about the different schools of thought regarding deficit. But now the floor is open. I listen to your questions and clarifications and the concerns, and you also give me your perspectives. എല്ലാവരെയും കേട്ടിട്ട് ഞാനൊരു winding up conversation ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Open, floor is open. Please talk to me. I'm so happy that you're talking to me. മാം, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയൊന്നല്ല, മാം എന്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു? Oh, wonderful. I'm starting to write down your concerns, why I choose economics. Ask me all the questions and your observations in economics and also of course regarding my journey. ഞാൻ questions collect ചെയ്തത് so that I can listen to your voice. എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. So I want to listen to more questions. Thanks, Purnima. ഞാൻ പറയാം. And let me listen to your friends. Ma'am. Yeah. I am Shivangana. Yeah. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെക്കാട്ടിയും ഞാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് എക്കണോമിക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോ മാമിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതാ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാമിന് തോന്നുന്നത്? Okay, that's asked by whom? Priya. Shivangana. Shivangana. This is my mother's phone. Shivangana. Okay, I'll take. My twin sister is Devangana. Acha, okay. നിങ്ങളോട് prayer song പാടിയതല്ല, അത് കണ്ണൂരിലെ. Yeah, you only. Devangana and Priya. Okay. Devangana and Shivangana. Okay. കണ്ണൂരിലാണോ ഇപ്പോ? കണ്ണൂരില. Okay, എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം. Information symmetry. Yes. And thank you, Purnima. Thank you, Shivangana. Ask me. ആരും മിണ്ടുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഔട്ടായോ? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. No more questions. മാം, ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഞാൻ വന്നത് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? ഇന്ന് മാമിന്റെ ടോക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് അത്യാവശ്യം ഗസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് മാം പറഞ്ഞ തിയറി പോർഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് മാമിന്റെ ഇതിനോട് അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എക്കണോമിക്സ് നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണോ അതോ അതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? Oh, good. I'll tell you. Yeah. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഞാൻ അന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ല PDC ആട്ടോ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയം I did my second group. സയൻസ് പഠിച്ചത്. മാത്സ് പഠിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർമ്മയില്ല. സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. I'll answer that. So, Purnima, Shivangana, Ma'am, thank you for the questions. Yes. Any more questions? Good evening, ma'am. Yeah. Anjali?
Anjali, Nandita has raised her hand. Anjali, പറയൂ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട്. മാം UN വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. സോ മാമിൻ UN എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്, പിന്നെ മാമിന്റെ UN എന്തായിരുന്നു വർക്ക് എന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? താങ്ക് യു. മാം വിമൻസ് കോളേജിനെ പറ്റി എന്ന് പറയാമോ? Of course, because മോളുടെ ഫസ്റ്റ് week on of women's college. Is it first week of yours in women's college? Yes. Okay, yeah. Women's college. Okay, wonderful. HOD ഒരുപാട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ മാമിന്റെ വ്യൂവിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത്? Wonderful. Okay. Yeah. HOD the punchline ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What was the punchline of her about women's college? What was that statement when she spoke about women's college? അത് മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു HOD പറഞ്ഞപ്പോ? നഹല, എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി തന്നെയാണ്. എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ആ ഒരു വാചകം? എന്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു? അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്റെ ഉത്തരം. ജസ്റ്റ് ഐ മോളുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? when she spoke about women's and economics, മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണെന്നും പിന്നെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, പിന്നെ ക്യാമ്പസിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കോളേജ്. എന്നാലും മാമിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാൻ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലേഖ, ഞാനൊന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പരിമിതികളുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നെഹ്ലയുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രൗഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഐ മീൻ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പരിമിതികൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൗഡും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഒരുപാട് വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സാക്ട് ടേം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ടോട്ടലി ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. completely understandable because മനസ്സിൽ അത് സ്പർശിച്ചത് ഐ എം ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് എന്നൊരു ഫീല് വന്ന് കാണും. because if you take the words as such, അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങാനും ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ബട്ട് ഓവറോൾ ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ആ ഒരു പ്രൗഡ് എനിക്കും ഉമ്മച്ചിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് വിമൻസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് വിമൻസ് കോളേജ്. ആ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു എന്താ ഒരു പ്രൗഡ്, വി വർ വെരി പ്രൗഡ്, അതുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഹാസ് ഷെയർഡ് വിത്ത് യു ഓൾസോ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കാം എനിക്കും എന്റെ കോളേജിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ see the way I jumped over all the questions to Nahala's question, കാരണം ഇത് മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, പഠിച്ച കോളേജിനെ പറ്റി പറയുമെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോലെയൊക്കെ തോന്നി. ബിക്കോസ് എവറിഥിങ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്, the kind of leadership skills, the kind of democratic process in which we go and vote the people, then our teachers, എല്ലാം ഒരു നമുക്ക് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഓൾ ആർ ഗേൾസ്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്, വി ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസ്. ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ. ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്, ദാറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ വാസ് കൈൻഡ്നെസ്. ബിക്കോസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസും കുറച്ചും കൂടെ ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇന്റലക്ച്വൽ പീപ്പിളിനെയും കൈൻഡ് പീപ്പിളിനെയും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ, ഈസ്തറ്റിക് ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ്, ഈ ഒരു റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ഓവർ ദെയർ. ആൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് വിമൻസ് കോളേജിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, because hand holding is very important. It's not only the intellectual or the cognition process മാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കാതെ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നു. അത് you will understand that from your teachers.
in the process what I am talking to you right now. This is a beautiful journey. It's a day one, and in this journey you will understand that's a combination of your intellectual abilities and kindness, and that's women's college for me. പിന്നെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. ഇനി ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാം എനിക്കുണ്ട്. മാളവിക. മാം, ഒരു എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ട ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാവോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് റെഡിയാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉമ്മച്ചിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ഞാനത് ഉമ്മച്ചിച്ചോ ഞാനോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ ഫോർവേഡ് യു ദാറ്റ് ബുക്സ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് യുനോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാനും ഉമ്മച്ചിച്ചിയും വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്. അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തരാം. ആൻഡ് യു യുവർ സെൽഫ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓതേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിജിത് ബാനർജി, കൗശിക് ബസു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകം Affluent Society by Galbraith, Economic Philosophy by John Robinson. ബട്ട് അത് ഞാൻ BA ക്കല്ല കേട്ടോ, MA ക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് വായിച്ചത്. ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് കണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. യെസ് മാളവിക. ഇനി മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഇത്രയും ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നോക്കുമ്പോൾ? Absolutely, it's a human capital. That's what you mentioned, right? Can you guess why it is not like that? ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയൂ. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കളക്ട് ചെയ്യാം. Then I will also supplement my points to yours. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതൊന്നും കറക്റ്റ് ഹാൻഡ്സിൽ എത്തുന്നില്ല. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്തായാലും ഇല്ലേ? Of course, you are telling that it is systemic. You know what we intend to. Yeah, tell Farsana. Poverty is one of the major reason. Poverty is Yes. one of the reasons. Brinda, agree to her point? അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കൺസേൺ. Wonderful. Ma'am, can I? Sure, Natha. മാം, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ ഒരു ബേസ് തന്നെ നമ്മളെ സ്കില്ല്, നമ്മളെ യൂത്തിന്റെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഈ എക്കണോമിയെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Skilling, that is very important point. Ma'am, likewise, so many government programs are implementing in our country for poverty reduction and all others, but they are not correctly implementing, and the benefits are not getting into the correct or actual population. Correct. That elite capture ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ്ങിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ക്വിന്റൈൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഈ റിച്ച് ഇൻകം ക്വിന്റൈൽസ്, പൂർ ഇൻകം ക്വിന്റൈൽസ്. Deepa Chichika ആ work under Deepa Shankar, you know, she was here. I think she left the moment, you know, she understood that we are doing a conversation. It's not a lecture. That's maybe the reason that she left. You know, Deepa has a work on this education expenditures benefit incidents. Okay, അപ്പൊ ആ ഇൻസിഡൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എലീറ്റ് ക്യാപ്ചർ ഉണ്ടോ, പൂർ പീപ്പിളിന് തന്നെയാണോ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്, അത് ഹെൽത്ത് സ്പെൻഡിങ് അതിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ you are right that in Kerala also elite capture, but that is by the middle income groups. കാരണം നമുക്കത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്, അതൊരു ടാർഗറ്റഡ് അല്ല. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും in the time of crisis, and of course there is a small kind of differentiation. പക്ഷേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് poor people accept ചെയ്യും, ഇച്ചിരി middle income ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ accept ചെയ്യും. So it's a kind of an elite capture that can happen. So that may be one of the reasons. And skilling, Natha, that point is very important. And Farsana and Brinda pointed out one important thing, Natha, that is why even after you know, all these years since 1947 നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം കിട്ടിയില്ല? Because one of the reasons is narrative. Equal opportunity. ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരുപോലെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ലെക്ചർ പറഞ്ഞു തരുവാണ്. സോ മൈ ബിലീഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ ഔട്ട്കം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപോലെ മനസ്സിലായി, ഒരുപോലെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ഇതെല്ലാം
ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പാരഡൈം നറേറ്റീവിലാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂൾസ് ആർ ഫോർ എവ്രി വൺ, colleges are for everyone, public hospitals for everyone. But the moment we study the benefit incidence, we understand that the access is not equal. Then equality in process is not leading to equality in outcome. അപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് പോളിസി ഫോർമുലേഷന് അപാകതകളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വൃന്ദ ഹാസ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ വൃന്ദയുടെ ആ ഒരു കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ അൺഫ്രീഡംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. കാരണം certain ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് എന്തുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് വൈഡൻ ചെയ്യുന്നു, despite the fact that everything is free, education is free, health is free, but why people are not coming and accessing it? അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പബ്ലിക് പോളിസി. യെസ് പൂർണിമ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ മാം. ഇപ്പൊ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരാള് പോർ ആവാൻ കാരണം അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടാത്തതല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിസർവേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മുടെ കാർഡിനനുസരിച്ച് ഇതാക്കിയാൽ എന്താ? കാർഡിനനുസരിച്ച് റിസർവേഷൻ മാറ്റിയാല് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് മോളെ? നമ്മുടെ APL BPL കാർഡൊക്കെ ഇല്ലേ? I'll tell you something. One thing, poor ആവുന്നത് ഇൻകം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പം ഇത് ഒക്യുപ്പേഷണൽ മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർജനറേഷണൽ മൊബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡായത് ഒരു നല്ല റിസർച്ച് ഫീൽഡാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പേരൻസിനെക്കാളും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കൂട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുയർന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് എൻ ഒക്യുപ്പേഷണൽ മൊബിലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ പല ഗ്രൂപ്പ്സിലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി, അപ്വേർഡ് മൊബിലിറ്റി കാണാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലോൺ. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഇൻകം, റൈറ്റ്? സോ ദർ ആർ ഓൾസോ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹിൻഡ്രൻസ് which affects your outcomes. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ there are different studies about upward mobility, social mobility പറ്റിയിട്ട്. And one dimension, as you mentioned correctly, one dimension is only income. And ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് I don't have a silver bullet answer for that, but of course I give importance to education. And second, you mentioned about the reservation. Of course, I do agree with you. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലാക്സിന്റെ റിസർവേഷൻ ആയാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഇതിന് ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും. കാരണം all girls are not equal. Some girls need more help in terms of income, some girls more help in terms of mobility to reach the education center. അങ്ങനെ ഒരുപാട് constraints ഉണ്ട്. So homogeneous assumption ഒരു policy, everyone will respond to that policy equally എന്ന് പറയാണ്ട് we have to remove the unfreedoms, because all women are not equal, all girls are not equal, all boys are not equal. They face different constraints. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് വൃന്ദ പോയിന്റഡ് ഔട്ട്, പൂർണിമ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫർസാന പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ജെൻഡർ, റേസ്, ജെൻഡർ, കാസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗമനം വരുള്ളൂ. ആൻഡ് റിസർവേഷൻ ഇസ് ഗുഡ്. ഈവൻ ഐ ഡു ബിലീവ് ദാറ്റ് 33% റിസർവേഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഫോർ women in decision making process. You know why? That gives lot of diversity into the process. Our diverse aspects നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഔദാര്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു സ്പേസ് തരണം. അപ്പോ അത് നാച്ചുറലി എന്തുകൊണ്ടോ കിട്ടാതെ വരുവാണെങ്കിൽ that reservation in 33% reservation, that will help. People will not look down upon us the moment they see our performance. What we need is space. ആ സ്പേസ് മാത്രമാണത് ആ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നതും താഴ്ന്നു വരുന്നതും നമ്മുടെ വോയിസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. Isn't it? We can do that, but that space, I do believe in that magic reservation, because otherwise നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടില്ല. We may be efficient, but we may not get the space, and nobody will look down upon us, because the moment we get space, they see our efficiency. നമ്മളെ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നോക്കില്ല. So reservation, I do believe, and this is a debate, okay? It's a political economy debate whether reservation is good or not, but I think space is an important aspect. Space വേണം. മാം, സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ശരിക്കും നല്ലത്? എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
it's a very good social experiment. ഇപ്പോ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എബിലിറ്റി, ആ ലെവൽസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ഇല്ലേ മോളെ, ആ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള എബിലിറ്റി, ആ എബിലിറ്റി ഡിഫർ അക്രോസ്. അത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് യു കവർ, അതാണ് എബിലിറ്റി കൾമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സം ഓഫ് the kids, they may be able, but because of certain circumstances they are unable to come up with that ability. It doesn't mean that they are not able. അപ്പോ നമ്മൾ അവരെ കാണാതെ പോയത്. ലീവ് നോ ബഡി ബിഹൈൻഡ് എന്നൊരു പോളിസി ഉണ്ട് വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അവിടെ നമ്മുടെ എബിലിറ്റി മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ബ്രില്യൻറ്റ് വിഷ്വലി നമുക്ക് എബിലിറ്റി തോന്നും, പക്ഷേ ദർ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ദേ ആർ ഏബിൾ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അവർ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടോ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദോസ് ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി മേക്കറിന്റെ ഒരു കടമയാണ്. നമ്മുടെ എബിലിറ്റി മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ഓൾ ദി ഏബിൾ പീപ്പിൾ ദെയർ, ബിക്കോസ് എബിലിറ്റി എത്രയോ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ എബിലിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വി ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല. ദ വേ ദ നറേറ്റീവ് ഓഫ് എബിലിറ്റി, we have to give space. That's what I thought, that reservation can be an important policy to give space. But of course I can understand the judicious mix should happen, and it should not crowd out the able people, because that is also I can understand that merit based ആയിട്ടുള്ള candidatesനെ അത് crowd out ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇതും overall efficiency പോകുമോ ഈ debates ഒക്കെ ഉണ്ട്. But of course I am aware of those aspects, but I do believe that space, that reservation, because the moment I think about that, this political space ഉള്ള റിസർവേഷൻ അതിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ I do believe that we need a space. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. That is, of course, it's a debatable thing, and maybe Purnima and Lekha, we agree to disagree. Okay, respectfully agree to disagree, Purnima and Lekha. That's the way we can beautifully end the debate. Of course, I can understand your point. Maybe we can agree to disagree, isn't it? Now, let me answer the questions, or you want to give me more questions? Ma'am, I'm having a query. Yes, ma'am. Tell me. Okay, ma'am, I heard about we need our economy needs a V-shaped recovery from the setback we faced from COVID-19. Isn't it the right thing we need in this situation, or anything else? Isn't it the V-shaped recovery we need to come back from this situation? Yeah, that's again linked to Vrinda's point and Farsana's point on inequality. So we believe that it can also be K-shaped. കാരണം inequality ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് V-shaped recovery ആയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം V-shaped recovery, if you look at the GDP numbers, അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് profit led ആണ് growth എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, അത് inequality is widening but growth process recovery is happening. Then recovery for whom? Recovery based on the financial exuberance. Why there is a disconnect between the financial exuberance and the real sector? Appa angane nokkumbol inequality is the moment we think, then it may not be V-shaped recovery. Pinne also the cyclicality I mentioned about the business cycles. Appa adakku nokki structural elements work cheyidengil we don't get the V-shaped recovery. And even if it's a recovery, it may be some other alphabet, but not V-shaped recovery. Okay, now let me answer the questions and wind up, or a quick moonu question kudi undo? Yeah, മാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. എന്നാലും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും റൂറൽ ഏരിയയിലും അർബൻ ഏരിയയിലാട്ടെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നേരിടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ മറികടക്കാം, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആക്കി മാറ്റാം? Correct. That means government should act as an employer of last resort. എല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. കേട്ടോ മീനു? അങ്ങനെ ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാംസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോളിസി ഈസ് എവറിത്തിങ് എന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണത്. യു ആർ ഹെറ്ററോഡോക്സ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലെവി സ്കൂൾ, പിന്നെ കാൻസർ സിറ്റി, അവിടുത്തെ പിന്നെ കോഫി, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ്, ഈവൻ ന്യൂ സ്കൂൾ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്.
അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ചിന്താധാര ഇതാണ്. ആസ് യു മെൻഷൻഡ്, employment policy is everything. Okay, to give skillings, to give good human capital formation. Yes, ആരോ എന്നെ വിളിച്ചു. Ma'am, Yeah. recently I heard about educational unemployment. That's the main feature why India is facing unemployment. Correct. Even though we have so many incentives and so many government policies, we do face an educational unemployment. Why is it so? Oh, that means there is a lag in the job growth. It's called jobless growth. Economy may be going up, growing, but there is a lag in the growth of employment to increase in the growth process. അങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്ടർ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ what we require for skilling and what we require for the employment. That disconnect is huge in the case of developing countries. And Nihala, this is just a teaser. ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. We will do it one-to-one, this debate. It's a very good question. And why I chose economics. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക. ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ. വൈ ഐ ചോസ് എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃന്ദ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് glorious failure in my entrance exam. After that I chose economics. But after choosing economics, I started loving the subject. അത്രേ ഉള്ളൂ. എടുത്ത ഭാഷ എടുത്ത സബ്ജക്ട് വിഷയം നന്നായി പഠിച്ചു, താല്പര്യത്തോടെ പഠിച്ചു. 1990 that economy was opening up that time. അങ്ങനെ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൂർണിമ, I'll tell you later. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ്. And ശിവാങ്കനയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മറന്നുപോയി ഞാൻ. I just wrote central government. Central University versus Kerala University. Thank you, Chichi. Sorry, Shivangana Khan central government in the point എഴുതി വെച്ചു. Yeah, of course, Central University. It's good. If you come to JNU and all, it's very good. And the only benefit or whatever difference I'm seeing is first the exposure that you are in a Central University, in a metro, like the JNU or Delhi School. Sorry, Central University is different. Even Kerala has Central University, right? അയ്യോ, അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസ് നോക്കണം. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മാത്സ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബെനിഫിഷ്യൽ പോയിന്റ്. That's the only thing I am going to tell. Because ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു സിറ്റീസ്, ഡിഫറെന്റ് സിറ്റീസ്. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഡൽഹി വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോരെ ജെനുവിലൊക്കെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് യുവർ degree, after doing your degree in women's college, if you're aspiring to come for post graduation in Delhi School or in JNU or in the schools like that, or if you want to go abroad, that's welcome. And only thing I want to highlight here is maths. അത് ഐ തിങ്ക് ഉമ്മച്ചിക്ക് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ്പെക്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ. അപ്പം ഡിനയൽ പ്രോസസ് സംഭവിക്കും മാത്സ് എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. അത് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് they are working on this aspect that we don't have to preempt students from taking up that. That's the only point I want to tell. Of course, we will discuss later, Shivangana. And Vrinda? Ma'am? Yeah, Priya. Shiva, I'm Shivangana. Shivangana, ma'am. BA program, ഇപ്പൊ BA honors എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്സിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുള്ളൂ. Okay. Honest. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Because that is also another confusion. Recently a student called me and asked me, എനിക്ക് ഓണേഴ്സിന് പോണോ? The other stream is called BA. What is that? BA programming. Yeah. These are very new things to me. Like, how do you call it? BA honors and this thing, and the difference is max. Recently, a student asked me that, and these are very, very special questions, and you give me time to search answers for that. Broadly, I can say give emphasis to max if you enjoy it. Otherwise, of course, as you yourself find out the solution, honors in the ponda. Okay, we will discuss it later.
And Anjali, my exposure to UN, I worked with the projects related to human development. That's my exposure to UN. And, I worked with UNSCAP, that is on the macroeconomics of human development. I worked with UNICEF, that is on the child budgeting, nutrition, public expenditure review. And I worked with UN Women on gender budgeting. That is, you're providing a gender lens to the budget process. And aspects and like details, I will send it to you. This is the way I worked. My entry to UN is, I didn't apply for a job over there. It was only a short stint, in the sense that they knew my works, and they asked me to collaborate on short-term projects. And otherwise, like Deepa, I never worked in UN, like Pinaki and all. ഞാൻ UN അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, but all my works are on short stints because I enjoy policy more. Like, what is your contribution to your country through a think tank? And that is little academic, that's little policy research, which I enjoy quite a bit. And that's why, that preference happened that I stick on to a think tank. And that's my background. And all my collaborations are short term, based on the work I have done and the offers I got to collaborate with the UN agency. And it was a wonderful process, but there can be, like, you can always look for internship in the beginning, and also you can join UN, and Deepa will be able to tell you the process of joining UN as a proper employee better. Mine was like, I worked with UN, but I always had my base in the think tank, our country's think tank, which is Ministry of Finance think tank. Okay, now Nahala, your question. Thank you so much, Anjali. Nahala, your question of women's college, I answered that. Compassion, kindness, and the intellectual atmosphere, enabling environment for you to grow up holistically. That is what I remember, and especially youth festivals. Okay, and Malavika, your Nihila. Okay, ma'am. Thanks. Yeah, we will talk later. And you know why key uncle, what my son calls as key uncle, means my security officer. Pandemic times ആകുമ്പോഴത്തേക്കും they go around 7, I think. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് താഴെ കീയുമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. That's why I'm winding up faster. But you are always welcome to follow me on my Twitter. അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You can be with me in Facebook. പക്ഷെ പറയുക ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ എന്നോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ, എൻ്റെ തരത്തിലല്ലോ എൻ്റർ ചെയ്യും. സോ യു ടെൽ മീ that day we were together in that evening on 30th, sorry, not 30th, on 1st October. So and so name പറയാൻ മതി കേട്ടോ. Then I will tell more about your questions and queries. I will respond. Malavika, books we have sorted out. You are going to get the list. Brinda, that debate of population versus at the more than a parnyu, the kind of fiscal stance, the fiscal space, which is boosting up, and if it exactly translate into human development outcomes, what you spend and what is the outcome, if that link is perfect, that can be one solution to this problem. Maybe that link, that disconnect, that itself is the answer. Another എനിക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയാനില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്കില്ലിംഗ്, that we debated already, and education, because illiterate അല്ലേ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ. That basic thing, the magic word is education. Education is very important. That's my answer. And Brinda, this is also a പ്രപഞ്ചം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. We can take it up as a term paper or a question and a debate little later, one-to-one. Okay, ma'am. Yeah, sure. Yeah, and for Sana and Natha, V-shaped skilling, poverty, Minu's focus on employment, and Nihala's point of education, unemployment, all these things I tried to wrap up and discuss with you, because due to the lack of time, we won't be taking up everything in detail, but be with me one-to-one. Then we can talk about it. And let me wind up, because Kiyangal is here. That's what I am little worried about, and wish you all the best. And Umachichi will take me maybe in the course of your semester or something. Again, give me a chance to be with you in the coming months. Maybe I will revisit the department in person or online. And with that expectation, I wish you all the best. It's a wonderful journey, wonderful faculty members,
wonderful enabling environment. Make use of it and be ready, as a wonderful person and a wonderful economist. Wish you all the best. Sure, Lekha. Thank you so much. This was actually an attempt for connecting students with the charm of public finance, but എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. This was a very natural progression, and students are definitely motivated to explore more. And we'll have another session with Dr. Lekha Chakrabarty very soon, and we'll invite you. This was very simple, lucid, precise, and also you have always been patient enough to answer to all queries. So, and on behalf of the department, let me thank you. Of course, there is a formal vote of thanks. I request you to be here for that. So, I think നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് കടക്കാം. ലേഖ മാമിന് ഇപ്പം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് നമുക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലോട്ട് കടന്നാലോ? I request Anjana Anish to deliver a vote of thanks. Sophia, you have my mobile number and also email and also Facebook link. Umuchichi will give you. Share it with your friends and be with me. Okay, over to you. Yeah. Good evening, all. I am Anjana Anish, and the duty assigned to me is to thank all the dignitaries and students who have attended this webinar. As we all know, this is the 56th webinar being conducted in the EcoWing series as a part of student induction program by the Department of Economics of our dear college. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our chief guest, Dr. Lekha S. Chakrabarty ma'am. Thank you, ma'am, for inspiring us with your valuable words and for sharing your precious time with us. And that was a wonderful section too. Thank you so much. On her absence, I also wish to thank our respected principal, Dr. Chandani Sam ma'am, for being with us as our strength and for giving us such opportunities to cherish ourselves. I'm extending my sincere gratitude to our dear HOD, Dr. Uma Jyoti ma'am, for giving us, the first year BA Economics batch students, a chance to coordinate this webinar. Thank you, ma'am, for trusting us, and you inspire us a lot too. Next, I would like to thank Mrs. Ganeshri ma'am, the Assistant Professor of Economics, for the sincere support that she is giving to us from the very beginning. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank all the other teachers and research scholars for being a part of this webinar. Thank you all too. At last but not least, I thank all the parents and especially the student coordinators for the restless effort to make our first webinar a great success. Once again, I'm thanking each and everyone for being with us. We expect the same from you for the upcoming ventures too. Thank you so much. Thank you so much, Anjana. Thank you. It's a wonderful batch, Umachichi. Brilliant batch. And wish you all the best. And Chichina ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. Okay. Bye-bye. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Bye-bye. Okay. So I really appreciate all the coordinators, well coordinated, and we teachers are really proud of you. Thank you so much.